संडे क्लास के बच्चों के लिए संडे क्लास है आज। और 5वां अध्याय 4वां वचन को पढ़ेंगे। தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும், நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। बैठ सकते हैं हम लोग। इस वचन के आधार पर अंतिम समय के भविष्यवक्ता ने एक संदेश दिए हैं। विश्वास ही हमारा जय है। विश्वास में नमद जयम। हालेलुया। विश्वास ही हमारा जय है। विश्वास में नमद जयम। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गवाही सुना। असंभव को संभव में बदलने वाला हमारा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि हम जिस खुदा को आराधना करते हैं वो अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है। अब्राहम इसहाक याकूब अब्राहम इसहाक याकूब के जीवन में जो कुछ भी उसने किया अब्राहम इसहाक याकूब की வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் அவர் செய்தாரோ वो खुदा हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। அந்த தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் அதை செய்ய முடியும்। हालेलुया हालेलुया। डॉक्टर कहेगा नहीं हो सकता, மருத்துவர் சொல்லுவார் அது முடியாது என்று। अपने पास बहुत सारा गवाही है, நம்மிடத்தில் अनेक साक्ष्यங்கள் விதமாக உண்டு। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। ஏனென்றால் நம்முடைய கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார்। वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார்। बाइबल कहता है, வேதம் சொல்லுகிறது परमेश्वर से जो कोई जन्म होता है தேவனாலே பிறந்தவன் எவனும் वो इस संसार को जीतता है। அவன் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறான்। हालेलुया हालेलुया। कौन इस संसार को जीतता है? யார் இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறார்? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है। தேவனாலே பிறந்தவன்। हालेलुया हालेलुया। और शास्त्र में कहता है, வேதம் சொல்லுகிறது हमारा विश्वास ही நம்முடைய விசுவாசமே इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकता है। உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம்। हालेलुया हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के लिए जब खड़े हो जाते हैं நாம் தேவனுக்காக நிற்கும் பொழுது तो परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। தேவன் நமக்காக நிற்கிறார்। हम जब परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हो जाते हैं, நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக நிற்கும் பொழுது जब हम परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं, நாம் தேவனுக்காக சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது परमेश्वर हमारे लिए गवाही देते हैं। தேவன் நமக்காக சாட்சி கொடுக்கிறார்। हमें गवाही के रूप में खड़ा करता है। நம்மை அவர் சாட்சியாக நிறுத்துகிறார்। विश्वास किसी भी चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। விசுவாசம் எந்த ஒரு காரியத்தோடும் அது ஒத்து போகாது। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर के संग खड़े रहते हुए அது தேவனை சார்ந்து நின்று கொண்டு और वो विजय के प्राप्त करने तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। அது ஜெயத்தை பெறும் வரையிலும் அது விட்டு கொடுக்காது। हम शास्त्र लेख के अंदर बहुत सारे लोगों को देखते हैं। நாம் வேதத்திலே अनेकரை பார்க்கிறோம்। नबी इस संदेश में दानियल के विषय में जिक्र करता है। தீர்க்கதரிசி இந்த செய்தியிலே தானியேலை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்। दानियल नबी के बारे में தானியேல் தீர்க்கதரிசியை குறித்து हम सभी को मालूम है, நம் யாவருக்கும் தெரியும்। लेकिन ஆனால் यहाँ दानियल के बारे में नबी क्या कहता है? देखिए, இங்கே தானியேலை குறித்து தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள்। परमेश्वर के विषय में दानियल के पास एक मकसद था। தானியேலை குறித்து தேவனிடத்தில் ஒரு நோக்கம் இருந்தது। हालेलुया हालेलुया। यहाँ शास्त्र लेख में आप देखेंगे, இங்கே வேதத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் தானியேல் गुलामगिरी के अंदर उसको पकड़ कर ले गया। அடிமைத்தனத்திலே அவனை பிடித்து கொண்டு சென்றார்கள்। वहां जाने के बाद அங்கே சென்ற பின்னர் उसने அவன் कभी अपना परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। அப்பொழுது தன்னுடைய தேவனை அவன் விட்டுவிடவில்லை। हालेलुया। हालेलुया। इधर भी जाओ, எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் சரி आप परमेश्वर को मत छोड़ो। நீங்கள் தேவனை விட்டுவிடாதீர்கள்। बहुत सारे पास्टर लोग अपने को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। अनेक पास्टरகள் தங்களுடைய ஜனங்கள்
தன்னை விட்டு போக கூடாது என்று. लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है उनको जाना पड़ता है. ஆனால் சில சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது அவர்கள் செல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது. लेकिन नबी क्या बोलता है? ஆனால் தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்லுகிறார்? तुम जो स्थान पर जाते हो, நீங்கள் எந்த இடத்திற்கு செல்லுகின்றீர்களோ वहां அங்கே परमेश्वर का सत्य वचन जहां कहीं भी तुमको मिलेगा, தேவனுடைய சத்திய வார்த்தைகள் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குமோ आप वहां जा सकते हैं. நீங்கள் அங்கே செல்லலாம். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, हालेलुया. हमको वचन से मतलब है. நமக்கு வார்த்தை மட்டும் தான் முக்கியம். हालेलुया, हालेलुया. हमको खुदा से रिश्ता मजबूत बनाना है. நாம் தேவனோடு நம்முடைய உறவை பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். किसी मनुष्य के साथ में नहीं. எந்த ஒரு மனிதனோடும் அல்ல. आज मैं है कल मैं नहीं रह सकता. இன்று நான் இருக்கிறேன், நாளை இல்லாமல் इस போகலாம். स्थान पर दूसरा कोई भी व्यक्ति को प्रभु खड़ा कर सकता இந்த है. இடத்திலே தேவன் வேறு எந்த ஒரு நபரை வேண்டுமானாலும் நிறுத்தலாம். आपका कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए. உங்களுடைய தொடர்பு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருக்க வேண்டும். आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए. உங்களுடைய உறவு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருக்க வேண்டும். आपका संपर्क प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए. உங்களுடைய தொடர்பு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு आप இருக்க इस வேண்டும். दुनिया के छोर कोई भी कोने में चले जाओ, वादा नहीं. நீங்கள் இந்த உலகத்தின் எந்த ஒரு மூலைக்கு சென்று விட்டாலும் சரி, उस जगह पे जहां परमेश्वर का संदेश मिल रहा है, அந்த இடத்துல எங்கு தேவனுடைய செய்தி கிடைக்கிறதோ, बिना मिलावट का वचन जहां कहीं भी आपको मिलता होगा, கலப்படமில்லாத வார்த்தையானது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ आप वहां जा सकते हैं. நீங்கள் அங்கே செல்லலாம். हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि हम किसी मनुष्य के गुलाम नहीं है. ஏனென்றால் நாம் எந்த ஒரு மனிதருக்கும் அடிமை அல்ல. हम परमेश्वर के गुलाम हैं. நாம் தேவனுக்கு தான் அடிமைகள். हालेलुया, हालेलुया. 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 यहाँ दानियल नबी के बारे में இங்கே தானியேல் தீர்க்கதரிசியை குறித்து भविष्यवक्ता इस तरह से जिक्र करता है. தீர்க்கதரிசி இவ்விதமாக குறிப்பிடுகிறார். पहला अध्याय முதல் அதிகாரம் 8वां वचन को पढ़िए. 8வது वचனத்தை படியுங்கள். यहाँ क्या लिखता है देखिए. இங்கே என்ன எழுதப்படுகிறது பாருங்கள். தானியேல் தானியேல் ராஜாவின் போஜனத்தினாலும் அவர் பானம் பண்ணும் திராட்சை ரசத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாதென்று தன் இருதயத்திலே தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு தன்னை தீட்டுப்படுத்தாதபடி பிரதானங்களின் தலைவனிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டான். परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, आप पवित्र न होवे, इसलिए उसने भोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े. देख लेना यहाँ दानियल कैसा निर्णय लेता है. देखिए இங்கே தானியேல் எவ்விதமான தீர்மானம் பண்ணுகிறார் பாருங்கள். मसीह के साथ में चलना बोलने से, मसीह के साथ में கிறிஸ்துவோடு நடப்பது என்றால் आप एक निर्णय के साथ में ही चलना चाहिए. நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்தோடு தான் செல்ல வேண்டும். बिना निर्णय का कभी मत चलना. தீர்மானம் இல்லாமல் ஒருபோதும் நடக்காதீர்கள். हालेलुया, हालेलुया. यहाँ दानियल नबी निर्णय ले रहा है. இங்கே தானியேல் தீர்க்கதரிசி ஒரு தீர்மானம் செய்கிறார். वहाँ राज घराने में जो खाना मिल रहा है, அங்கே அந்த ராஜாவுடைய அரண்மனையில உனக்கு போஜனம் கிடைக்கிறது. दाख मधु और भी बहुत सारे चीजें हैं. திராட்சை ரசமும் இன்னும் अनेक காரியங்கள். उन चीजों से இந்த காரியங்களினாலே मैं अपने आप को अशुद्ध कर नहीं लूंगा. நான் என்னை நானே தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன். हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், ये सदूकी और फरीसी के रोटी के बारे में सावधान रहना. அந்த சதுசேயர் பரிசேயருடைய அந்த அப்பத்தை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். उस खाने से तुम अपने आप को खराब मत करके लेना. அதை புசிப்பதனாலே உங்களை நீங்களே தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். हालेलुया, हालेलुया. यहाँ दानियल नबी कहता है, தீர்க்கதரிசி தானியேல் சொல்லுகிறார், उस राज महल में அந்த ராஜாவினுடைய அரண்மனையிலே जो दाख मधु और भी जो कुछ वस्तुएं मिलती है उसे हम नहीं खाएंगे. திராட்சை ரசமும் இன்னும் கிடைக்கக்கூடிய மற்ற போஜனங்களையும் நான் புசிக்க மாட்டேன். ये एक निर्णय ले रहा है. இவன் ஒரு தீர்மானம் செய்கிறான். देखिए, பாருங்கள், आप जब तक निर्णय नहीं लेंगे நீங்கள் எதுவரை தீர்மானம் செய்யவில்லையோ तब तक प्रभु के साथ में चल नहीं सकते. आप அதுவரை உங்களால் கர்த்தரோடு கூட நடக்க முடியாது. सिर्फ नाम के लिए आ सकता है, नाम के लिए जा सकता है. பெயரளவில் வருவீர்கள் போவீர்கள். ये मैसेज में இந்த செய்தியிலே नबी தீர்க்கதரிசி एक औरत के बारे में बताता है. ஒரு சகோதரியை குறித்து சொல்லுகிறார். वो औरत बहुत धूम्रपान करने वाली है.
அந்த சகோதரி அதிகமாக புகைப்பிடிக்கக்கூடியவள், बहुत धूम्रपान करने वाली, மிகவும் அதிகமாக और புகைப்பிடிக்கக்கூடியவள். कलीसिया में भी आती थी, அவள் சபைக்கு வந்து கொண்டிருந்தாள். नबी के कलीसिया में वो आती थी, தீர்க்கதரிசியுடைய சபைக்கு அவள் வந்து கொண்டிருந்தாள். और वो नबी से प्रार्थना भी करके लेने का। அவள் தீர்க்கதரிசியிடத்திலே ஜெபித்துக் கொள்ளவும் செய்வாள். मैं बहुत परेशान हूँ ये धूम्रपान से, இந்த புகை பழக்கத்தினாலே நான் மிகவும் தொல்லையிலே இருக்கிறேன், मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। நீர் எனக்காக ஜெபியுங்கள். नबी प्रार्थना करते थे, தீர்க்கதரிசி ஜெபிப்பார். फिर भी वो धूम्रपान करती थी। ஆனாலும் அவள் புகைப்பிடித்துக் கொண்டே இருந்தாள். फिर कलीसिया में आने का, மீண்டும் சபைக்கு வருவாள். फिर प्रार्थना करके लेने का, மீண்டும் அவள் ஜெபித்துக் கொள்ளுவாள். ऐसा काफी दिन तक चला। இப்படி अनेक நாட்கள் நடந்தன. एक समय ऐसा आया, ஒரு நேரம் இவ்விதமாக வந்தது. उसका तबीयत बिगड़ने लगी, அவளுடைய உடல்நிலை மோசமானது. अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। மருத்துவமனையிலே அவள் அட்மிட் ஆக வேண்டியதாயிற்று. अस्पताल में एडमिट होने के बाद மருத்துவமனையிலே சேர்ந்த பின்னர் धूम्रपान करने के वजह से அந்த புகை பிடித்ததினாலே उसको लग गई कैंसर। அவளுக்கு கேன்சர் வியாதி வந்து விட்டது. कैंसर लगने के बाद கேன்சர் வந்த பின்னர் डॉक्टर ने बोल दिया अभी इसको बचने का कोई उम्मीद नहीं। மருத்துவர் சொன்னார் இவள் பிழைக்க எந்த ஒரு வழியும் இல்லை. हालेलुया। அல்லேலூயா. फिर उसके बाद में वो लेडी निर्णय लेती है, அதற்கு பின்னர் அந்த சகோதரி தீர்மானம் செய்கிறார், इसके बाद मैं धूम्रपान नहीं करेगी। இதற்கு பின்னர் நான் புகை பிடிக்க மாட்டேன். ये निर्णय लेने के बाद இவள் இந்த தீர்மானத்தை எடுத்த பின்னர் नबी को परमेश्वर उसके पास लेकर जाते हैं, தீர்க்கதரிசியை தேவன் அவளிடத்தில் கொண்டு சென்றார். उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं, அவளுக்காக அவர் ஜெபித்தார். उसके बाद में वो धूम्रपान करने का आदत से वो छुटकारा पाती है। அதற்கு பின்னர் அந்த புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தில் இருந்து அவள் விடுதலையை பெற்றுக் கொண்டார். नबी कहता है தீர்க்கதரிசி इससे சொல்கிறார், पहले वो आती थी जाती थी, இதற்கு முன்னரும் அவள் வருவாள் போவாள், ऐसे ही प्रार्थना करके लेती थी, அப்படியே அவள் ஜெபித்துக் கொள்ளுவாள். लेकिन उसके जीवन में एक निर्णय नहीं लिया उसने। ஆனால் அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கவில்லை. हालेलुया। அல்லேலூயா. जब उसने निर्णय लिया, அவள் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்தபோது नबी को प्रभु ने लेकर गए தீர்க்கதரிசியை கர்த்தர் கொண்டு சென்றார். और उस स्त्री को वहां चंगाई भी दिया அந்த ஸ்திரீக்கு அங்கே சுகத்தையும் கொடுத்தார், और उद्धार भी किया। அவளை ரட்சிக்கவும் ரட்சிப்பையும் கொடுத்தார். हालेलुया। हालेलुया। यहाँ दानियेल एक निर्णय लेता है। இங்கே தானியேல் ஒரு தீர்மானம் செய்கிறான். क्या निर्णय लेता है? என்ன தீர்மானம் செய்கிறான்? मैं उन राजाओं के खाना से अपने आप को खराब करके नहीं लेगा। நான் அந்த ராஜாவின் போஜனத்தினாலே தன்னை தானே தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டேன். वो बोलता है कि भाई उनका खाना मुझे हमें नहीं चाहिए, அவன் சொல்லுகிறான், அவருடைய ஆகாரம் எனக்கு தேவையில்லை, हमको क्या दो, எனக்கு என்ன செய்யுங்கள்? शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी क्या बोलता है? காய்கறி உணவு, சுத்த காய்கறி உணவு. हालेलुया। அல்லேலூயா. प्योर वेज சுத்த காய்கறி உணவு. बोलता है दाल चावल दो बस हो गया। அந்த பருப்பு சாதம் கொடுங்கள் போதும். हालेलुया। அல்லேலூயா. यहाँ देखिए இங்கே பாருங்கள், वो उनका प्रधान जो है वो डर रहा है, भाई अगर ऐसा मैं खाना खिलाऊं तुमको, இந்த ராஜாவின் பிரதானி அவன் பயப்படுகிறான், இவ்விதமான ஆகாரத்தை நான் உனக்கு புசிக்க கொடுத்தால் वो राजा के लोगों का और तुम लोगों के बीच में बहुत अंतर दिखेगा, இந்த ராஜாவுடைய ஜனங்களுக்கும் உனக்கும் மத்தியில் மிகவும் வித்தியாசம் காணப்படும். क्योंकि उन लोगों का खाना सब तगड़ा है ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஆகாரம் எல்லாம் புஷ்டியானது. और तुम लोग ये दाल चावल खा के कैसे दिन निकालोगे, நீங்கள் இந்த பருப்பு சாதம் புசித்து எவ்விதமாக வாழ்க்கையை கழிப்பீர்கள், और हरी सब्जियां खाकर कैसे दिन निकालोगे। நீ இந்த காய்கறிகளை புசித்து எவ்விதமாக இருப்பீர்கள். और राजा के सामने यदि मैं ले जाकर खड़ा करूं तो राजा मेरे को डांटेगा। ராஜாவுக்கு முன்பாக நான் உங்களை கொண்டு போய் நிறுத்தினால் ராஜா என்னை தான் திட்டுவார். हालेलुया। அல்லேலூயா. लेकिन ஆனால் दानियेल बोलता है தானியேல் சொல்லுகிறான், आप एक 10 दिन हमको ऐसे खिला के देखो। நீர் ஒரு 10 நாள் எங்களை இவ்விதமாகவே போஷித்து பாரும். कितना दिन? எத்தனை நாட்கள்? एक 10 दिन। ஒரு 10 நாட்கள். 10 दिन आप खिलाओ 10 நாட்கள் நீங்கள் இவ்விதமாகவே எங்களுக்கு ஆகாரம் और தாருங்கள். जो लोग तगड़ा खाना खा रहे हैं उनको भी लेकर आओ और आपको भी लेकर जाओ। அந்த நல்ல ராஜபோதனம் புசிக்கக்கூடிய அவர்களையும் கொண்டு வாருங்கள், எங்களையும் அந்த இடத்துல கொண்டு செல்லுங்கள். अभी दोनों के बीच में क्या अंतर दिख रहा है आप देख लेना। இருவருக்கும் என்ன வேறுபாடு காணப்படுகிறது என்று நீங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள். हालेलुया। அல்லேலூயா. वक्त तो दानियेल में पढ़ी है 10 से। அந்த தானியேல் 10 இருந்து படியுங்கள். முதல் அதிகாரம். खोजों के प्रधान ने दानियेल से कहा, हाँ। मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, हाँ। क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। हाँ। कहीं ऐसा न हो ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियेल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर
देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उसकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उसने उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। ये बोलता है कि हमको खाने के लिए साग पात और पीने के लिए केवल पानी देना। அவர் சொல்கிறார், எங்களுக்கு இந்த ஆகாரத்தோட குடிப்பதற்கு வெறும் தண்ணீர் மட்டும் கொடுங்கள், द्राक्ष मधु की जरूरत नहीं है। அந்த திராட்சை ரசம் அவசியம் இல்லை। हालेलुया। हालेलुया। अब 10 दिन तक परीक्षण करके देख रहा है 10 நாள் வரை சோதித்து பார்க்கிறார்கள்। ये लोग कैसा दिख रहा है? அவர்கள் எவ்விதமாக காணப்படுகிறார்கள்? एकदम तगड़ा तंदुरुस्त दिख रहा है। அவர் மிகவும் புஷ்டியோடு காணப்படுகிறார்கள்। हालेलुया। 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 यहाँ नबी कहने के समय पर कहता है, தீர்க்கதரிசி எவ்விதமாக சொல்லுகிறார்? दानियल ने एक निर्णय लिया। தானியேல் ஒரு தீர்மானம் செய்தான்। वो अपना खुद का देश से दूसरा देश में जाने के बाद में भी அவன் தன்னுடைய சொந்த தேசத்திலிருந்து வேறு தேசத்திற்கு சென்ற பின்னர் उन लोगों के गुलामगिरी के अंदर रहने के बाद में भी அவர்களுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்த போதிலும் बाबिलोन में रहने के बावजूद में भी பாபிலோனில் இருந்த போதிலும் उसने अपने हृदय में परमेश्वर के लिए एक मकसद के साथ में जिंदगी जिया। அவன் தன்னுடைய இருதயத்திலே தேவனுக்காக ஒரு நோக்கத்தோட வாழ்ந்தான்। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है उस बाबिलोन के पाप से अपने आप को खराब करके नहीं लिया। அவன் தீர்க்கதரிசி விதமாக சொல்கிறார், அந்த பாபிலோனுடைய அந்த ஆகாரத்தினாலே அவன் தன்னை தானே தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை। हालेलुया। हालेलुया। बाबिलोन, பாபிலோன் ये दुनिया है प्रियो, அது இந்த உலகம் பிரியமானவர்களே, वो गड़बड़ी है। அது குழப்பம்। ये बाबिलोन के अंदर जितने भी पाप दिख रहा है, இந்த பாபிலோனில் எத்தனை பாவங்கள் ये காணப்படுகிறதோ, दुनिया के अंदर जितने भी पाप दिख रहा है, இந்த உலகத்தில் எத்தனை பாவங்கள் காணப்படுகிறதோ, उसमें से एक भी पाप से आप खराब नहीं होना चाहिए। அதிலே எந்த ஒரு பாவத்தினாலும் நீங்கள் தீட்டுப்படக்கூடாது। क्यों? ஏன்? क्योंकि हमको बुलाया हुआ परमेश्वर पवित्र है। ஏனென்றால் நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் பரிசுத்தராய் और वो இருக்கிறார்। कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। அவர் சொல்லுகிறார், நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இருங்கள்। हालेलुया। 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 देखिए பாருங்கள், दानियल अपने आप को संभाल लिया தானியேல் தன்னை தானே காத்துக் கொண்டான்। क्योंकि परमेश्वर के विषय में उसने निर्णय लिया। ஏனென்றால் அவன் தேவனை குறித்து ஒரு தீர்மானம் செய்தான்। वैसे ही नबी अब्राहम के बारे में बात करते हैं। அவ்வாறு தீர்க்கதரிசி ஆபிரகாமை குறித்து பேசுகிறார்। कहता है कि एक दिन अब्राहम प्रार्थना करते रहा, एक दिन अब्राहम प्रार्थना करते रहा, ஒரு நாள் ஆபிரகாம் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தான்। वो लगातार प्रार्थना में बने रहा। அவன் தொடர்ந்து ஜெபத்திலே தரித்திருந்தான்। वो जब तक प्रार्थना किया, जब तक परमेश्वर का हाथ उसको आकर पकड़ा नहीं, तब तक वो प्रार्थना में बने रहा। இதுவரை தேவன் அவனுடைய கரத்தை பிடிக்கவில்லையோ அதுவரையிலும் அவன் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தான்। हालेलुया। 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 हमारा प्रार्थना हमको पवित्रता के अंदर आगे बढ़ा सकता है। प्रार्थना हमें पवित्रता के अंदर आगे बढ़ा सकता நம்முடைய है। ஜெபமானது நம்மை பரிசுத்தத்திற்குள்ளாக வழிநடத்தி செல்லும்। हालेलुया। हालेलुया। इस दुनिया का कोई भी पाप हमारे ऊपर जय पा नहीं सकता, இந்த உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு பாவமும் நம்மேல் ஜெயம் கொள்ள முடியாது। क्योंकि ஏனென்றால் आप जितना प्रार्थना में समय व्यतीत करोगे, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜெபத்திலே நேரத்தை கழிப்பீர்களோ उतना ही आप पवित्रता के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பரிசுத்தத்திற்குள் முன்னேறி செல்ல முடியும்। और इस दुनिया के अंदर जितने भी पाप है तरह तरह का, उस सभी के ऊपर आप जय पा सकते हैं। மேலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விதவிதமான எல்லா பாவங்களின் மேலும் நீங்கள் ஜெயம் கொள்ள முடியும்। हालेलुया। 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 नूह के समय में நோவாவின் காலத்திலே उसका विश्वास, அவனுடைய விசுவாசம், उसमें थोड़ा भी अविश्वास काम नहीं किया। அவன் கொஞ்சம் கூட அந்த அவிசுவாசம் கொள்ளவில்லை। विश्वास में भरपूरी से भरा हुआ था। விசுவாசத்திலே பரிபூர்ணமாக நிறைந்தவனாக இருந்தான்। आप विश्वास से भरपूरी से भरा हुआ होने की वजह से விசுவாசத்திலே பரிபூர்ணமாக நிறைந்தவனாக இருந்ததினாலே कोई सुने या ना सुने, யார் கேட்டாலும் சரி கேட்காவிட்டாலும் சரி वो उसको कुछ फर्क किया ही नहीं हो। அது அவனுக்கு எந்த ஒரு வேறுபாடும் ஏற்படுத்தவில்லை। वो सिर्फ अपना ड्यूटी करते गए। அவன் தன்னுடைய கடமையை செய்து கொண்டே இருந்தான்। विश्वास करेगा तो जिएगा। விசுவாசித்தால்
விசுவாசிக்கிறவன் பிழைப்பான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. विश्वास करेगा तो बचेगा. விசுவாசிக்கிறவன் அவன் பிழைத்துக் கொள்ளுவான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. मैं जिस जहाज को बनाता हूँ इसके अंदर जो आएगा वो बच जाएगा. நான் எந்த பழையை காண்பிக்கிறேனோ அந்த பழைக்குள்ள வரக்கூடியவன் அவன் பிழைத்துக் கொள்ளுவான். वो लोग विश्वास नहीं किया करके वो अपने आप में कभी निर्बल नहीं हुआ, दुर्बल नहीं हुआ. ஜனங்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்று அவனுடைய பேச்சை கேட்கவில்லை என்று அவன் ஒருபோதும் பலவீனப்பட்டு போகவில்லை. हालेलुया, हालेलुया. आज हम लोग कमजोर हो जाते हैं. இன்று நாம் சோர்ந்து போகிறோம். मैं कितना बता रहा हूँ फिर भी लोग मानते नहीं है. நான் எவ்வளவு சொல்லுகிறேன் ஆனாலும் ஜனங்கள் கேட்பதில்லை. नहीं, இல்லை. हमारा ड्यूटी है बताना. நம்முடைய வேலை சொல்லுவது. मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर. ஏற்றுக்கொள்வதோ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பதும் அது உங்களை சார்ந்தது. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. क्या है बताने का काम हमारा है. சொல்லக்கூடிய வேலை எங்களுடையது. यहाँ देखिए, இங்கே பாருங்கள், वो अब्राहम के बारे में बात करने के टाइम में ஆபிரகாமை குறித்து பேசும் பொழுது अब्राहम के पास ஆபிரகாம் இடத்திலே प्रभु का हाथ उतरने तक கர்த்தருடைய கரம் இறங்கும் வரையிலும் वो परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में बने रहा. அவன் தேவனோடு ஜெபத்திலே தரித்திருந்தான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. वो ऐसा एक नगर का इंतजार में था இவ்விதமான ஒரு நகரத்தை அவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான். जिस नगर को परमेश्वर ने बनाया है. அந்த எந்த நகரத்தை தேவன் தாமே உருவாக்கி இருக்கிறாரோ हालेलुया, हालेलुया. उस नगर की ओर उसने अपना यात्रा को शुरुआत किया. அந்த நகரத்தை நோக்கி அவன் தன்னுடைய யாத்திரையை துவக்கினான். उसका जिंदगी पूरा परदेसी के मानंदी वो जीवन व्यतीत किया. அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவன் தேவனுக்காகவே வாழ்ந்தான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. किधर भी परमानेंट ठिकाना डाला नहीं उसने. எங்கும் அவன் நிரந்தரமான கூடாரத்தை அமைக்கவில்லை. जिधर जिधर प्रभु ने जाने के लिए बोला उधर उधर वो चलते रहा. எங்கெல்லாம் கர்த்தர் செல்ல சொன்னாரோ அங்கெல்லாம் அவன் சென்று கொண்டே இருந்தான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. अब्राहम का पूरा जीवन भर में ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ये दुनिया के अंदर இந்த உலகத்திலே वो एक अजनबी के जैसा था அவன் ஒரு அந்நியனைப் போல பிரதேசியைப் போல और இருந்தான். एक यात्री के मानित था, ஒரு யாத்ரீகனைப் போல இருந்தான். क्योंकि ஏனென்றால் उसका मन में पूरा एक ही चीज बैठा था. அவனுடைய மனதிலே ஒரே ஒரு காரியம் தான் நிலைத்திருந்தது. परमेश्वर जिस नगर को बांधा है उस नगर के अंदर जाना. தேவன் எந்த நகரத்தை கட்டி உருவாக்கி இருக்கிறாரோ அந்த நகரத்திற்குள் செல்ல வேண்டும். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ नगर. தேவனுடைய கரத்தினாலே உருவாக்கப்பட்ட நகரம். हालेलुया, हालेलुया. उस नगर में जाने के लिए அந்த நகரத்திலே செல்வதற்கு बहुत सारे संत लोग रेस्ट के अंदर पड़े हैं. அநேக பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். लेकिन शास्त्र में कहता है ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது वो लोग அவர்கள் हमारे बिना நம்மை அல்லாமல் कैसा है, वो लोग அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? अधूरा है. பூரணம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हमारे बिना वो लोग कैसा है, நம்மை அல்லாமல் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள்? वो लोग बहुत अधूरा है. அவர்கள் பரிபூரணமற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். यहाँ अब्राहम के बारे में नबी कहने के समय पर இங்கே ஆபிரகாமை குறித்து தீர்க்கதரிசி சொல்லும் பொழுது उसका यात्रा के अंदर वो अजनबी के जैसे चलते रहा. அவனுடைய யாத்திரையிலே அவன் ஒரு அந்நியனைப் போல சென்று கொண்டே இருந்தான். उसका पूरा मकसद यही था, அவனுடைய நோக்கம் முழுவதும் இதுவாகத்தான் இருந்தது. परमेश्वर ने जिस नगर को बांधा उस नगर के अंदर चले जाए. தேவன் கட்டி அந்த நகரத்திற்குள் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. उसको जो बच्चा देगा करके प्रभु ने बोला था ना, அவனுக்கு பிள்ளையை தருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் அல்லவா? उस विषय में भी அந்த விஷயத்திலேயும் जितना लेट हुआ, எவ்வளவு தாமதமானாலும் नया करार में पौलुस लिखने के टाइम में लिखता है புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுல் எழுதும் பொழுது விதமாக எழுதுகிறார், जितना लेट हुआ उतना ही वो विश्वास में बढ़ता गया. எந்த அளவு தாமதமானதோ அந்த அளவுக்கு அவன் விசுவாசத்திலே பலப்பட்டு கொண்டே சென்றான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. क्या बोला वो, அவன் என்ன சொன்னான்? जितना प्रभु का वचन पूरा होने के लिए लेट हुआ, देरी हुआ, தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேறுவதற்கு எவ்வளவு தாமதமானதோ बोलता है कि उतना ही विश्वास में बलवान होते गए. அந்த அளவுக்கு அவன் விசுவாசத்திலே பலப்பட்டு கொண்டே சென்றான். और किसी के साथ में उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. அவன் யாரோடும் அவன் ஒத்து போகவில்லை. उसने बोला मेरा खुदा ने बोला है मुझे देगा तो वो देगा पक्का. அவன் சொன்னான் என்னுடைய தேவன் தருவேன் என்று சொன்னார், அவர் தருவார். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. देख लेना, பாருங்கள், हमारा प्रभु बोलकर वापस लेने वाला परमेश्वर नहीं है. நம்முடைய கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு அதை திரும்ப வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய தேவன் அல்ல. हमारा प्रभु जो बोलता है उसको करता है. நம்முடைய தேவன் எதை சொல்லுகிறாரோ அதை செய்கிறார். इस रीति से एक जयवंत जीवन अब्राहम जीने के वजह से விதமாக ஒரு ஜெயமண்ட வாழ்க்கை ஆபிரகாம் வாழ்ந்ததினாலே वो जय पाकर लौटकर आने के समय में அவன் ஜெயம் பெற்று திரும்பி வரும் பொழுது उससे कौन मुलाकात किया, அவனை சந்தித்தவர் யார்? मेल्किसेदेक मुलाकात किया. மெல்கிசேதேக்கு சந்தித்தான். हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. जय पाने के बाद ஜெயம் பெற்ற பின்னர் हम लोग भी
நாமும் हमारा मेलकिसेदेक से मुलाकात करने के लिए इंतजार में है। நம்முடைய மெல்கிசேதேக்கை சந்திப்பதற்காக நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். एक जयवंत जीवन जियो। நீங்களும் ஒரு ஜெயமுள்ள அந்த வாழ்க்கையை வாழுங்கள். एक जयवंत जीवन जीने के बाद ஒரு ஜெயமுள்ள அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்த பின்னர் वो खुदा आपसे मुलाकात कर सकता அந்த है। தேவன் உங்களை சந்திக்க முடியும். वो खुदा आपसे बात कर सकता है। தேவன் உங்களோடு பேச वो முடியும். खुदा आपको चला सकता है। அந்த தேவன் உங்களை வழிநடத்த முடியும். यहाँ नबी कहने के समय पर कहता है இங்கே தீர்க்கதரிசி விதமாக சொல்கிறார், एक दिन में वो युद्ध कर जय पाकर जब आया அவன் वो नाली ले ஒரு நாளிலே அவன் யுத்தத்தை முடித்து ஜெயம் பெற்று வரும் பொழுது उसको मुलाकात करने के लिए அவனை சந்திப்பதற்காக उस नगर का राजा से वो मुलाकात किया। அந்த நகரத்தின் ராஜா அவனை சந்தித்தான். वो मेलकिसेदेक के साथ में मुलाकात किया। मेलकिसेदेक के साथ मुलाकात किया। மெல்கிசேதேக் கூட அவன் மெல்கிசேதேக் சந்தித்தான். उसको नया करार में पौलुस कहने के टाइम कहता है वो सालेम का राजा है। அது புதிய ஏற்பாட்டிலே பவுல் விதமாக சொல்லுகிறான், அவர் சாலேமின் ராஜா. मेलकिसेदेक कौन है? மெல்கிசேதேக் யார்? वो सालेम का राजा। அவர் சாலேமின் ராஜா. सालेम का मतलब शांति। சாலேம் என்பதனுடைய பொருள் சமாதானம். इसके लिए हर कोई यहूदी एक दूसरे से मिलने के टाइम शालोम करके कहता है। ஆகவே ஒவ்வொரு யூதனும் ஒருவனை ஒருவன் சந்திக்கும் பொழுது அவன் ஷாலோம் என்று சொல்லுகிறான். हालेलुया அல்லேலூயா. हर एक यहूदी एक दूसरे से मिलने के टाइम क्या बोलता है? யூதர்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்கள்? शालोम। ஷாலோம். हमारा जानने वाला बोलता सलाम। हमारा जानने वाला बोलता सलाम। ஜாலனாக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சலாம் என்று. हालेलुया। அல்லேலூயா. देख लेना ये शालोम शांति का राजा से मुलाकात किया। இந்த ஷாலோம் சமாதானத்தின் ராஜாவை அவன் சந்தித்தான். शांति का राजा कौन है? சமாதானத்தின் ராஜா யார்? प्रभु यीशु मसीह है। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. यशायाह 9:6 के अनुसार ஏசாயா 9:6 பிரகாரம் वो शांति का राजकुमार है। அவர் சமாதானத்தின் இளவரசனாக आप இருக்கிறார். बताओ शांति का राजकुमार के साथ जब मुलाकात होता है சமாதானத்தின் ராஜகுமாரனை சந்திக்கும் பொழுது अब उस राजकुमार का स्वभाव इसके अंदर से प्रकट होता है। அந்த ராஜகுமாரனுடைய சுபாவம் இவனுக்குள் வெளிப்படுகிறது. वो शांति का राजा है हमारा प्रभु। அது அவர் நம்முடைய கர்த்தர் சமாதானத்தின் ராஜாவாக இருக்கிறார். हालेलुया। हालेलुया। अब वो शांति का राजा அந்த சமாதானத்தின் ராஜா इसका साथ में मुलाकात करने के बाद இவனை சந்தித்த பின்னர் वो जिसके भी साथ में मुलाकात करता है அவர் யாரை சந்தித்தாலும் சரி उसका स्वभाव को चेंज कर देता है। அவருடைய சுபாவத்தை மாற்றி போடுகிறார். हालेलुया। அல்லேலூயா. हमारा खुदा शांति का राजा है। நம்முடைய தேவன் அவர் சமாதானத்தின் ராஜாவாக இருக்கிறார். गुस्सा वाला मूसा के साथ में जब मुलाकात किया ஒரு கோபக்காரன் மோசேயை அவர் சந்தித்த போது उसका गुस्सा को निकाल दिया उसके अंदर அவருடைய से। கோபத்தை அவனுக்குள்ள இருந்து எடுத்து போட்டார். उसका स्वभाव को चेंज कर दिया। அவருடைய சுபாவத்தை மாற்றி போட்டார். शास्त्र में कहता है வேதம் சொல்லுகிறது मूसा के जैसा कोई शांत मनुष्य नहीं है करके। மோசேயை போல சாந்தமுள்ள மனிதன் ஒருவனும் இல்லை என்று. कभी எப்பொழுது उस शांति का राजकुमार के साथ मुलाकात होने के बाद அந்த சமாதானத்தின் ராஜாவை அவன் சந்தித்த பின்னர் हालेलुया। அல்லேலூயா. यहाँ देखिए இங்கே பாருங்கள், वहाँ वो जय पाकर अब्राहम आने के समय में ஆபிரகாம் ஜெயம் பெற்று வரும் பொழுது यहाँ शांति का राजा அங்கே சமாதானத்தின் ராஜா मेलकिसेदेक மெல்கிசேதேக் उसको रोटी और द्राक्ष मधु लेकर आ रहा है। அவனுக்கு அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் கொண்டு வருகிறார். नबी कहता है उसको प्रभु भोज दिया। தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் அவனுக்கு அவர் ராப்போஜனத்தை கொடுத்தார். वही वो मेलकिसेदेक है। அவர்தான் அந்த மெல்கிசேதேக். और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। அவர் யார்? அவர்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. हालेलुया। அல்லேலூயா. प्रभु यीशु मसीह கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। என்றும் 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 மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். और वो सच्चा है। அவர் மெய்யானவர். हालेलुया। அல்லேலூயா. रोम 3:4 इस तरह से कहता है ரோமர் 3:4 விதமாக சொல்லுகிறது, परमेश्वर अकेला ही सच्चा है। தேவன் ஒருவரே சத்தியவர். हालेलुया। அல்லேலூயா. अब उसके बाद में तीतुस में पौलुस कहता है அதற்கு முன்னர் தீத்துவிலே பவுல் சொல்லுகிறார், 1:3 में इस रीति से कहता है कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला खुदा। 1:3 அவன் விதமாக சொல்லுகிறான், ஒருபோதும் பொய்யறியாத தேவன். हालेलुया। அல்லேலூயா. हमारा खुदा झूठ बोलने वाला नहीं है। நம்முடைய தேவன் அவர் பொய் சொல்லக்கூடியவர் அல்ல. हमारा खुदा सत्य का परमेश्वर है। நம்முடைய தேவன் அவர் சத்தியமுள்ள தேவனாக और இருக்கிறார். इसी परमेश्वर के बारे में पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है அந்த தேவனை குறித்து பவுல் விதமாக எழுதுகிறான், प्रभु यीशु मसीह கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। என்றும் 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 மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். अब इस परमेश्वर का मुलाकात अब्राहम के साथ होने के वजह से இப்பொழுது இந்த தேவனை ஆபிரகாம் சந்தித்த பின்னர் अब्राहम का विश्वास और बढ़ गया। ஆபிரகாமுடைய விசுவாசம் இன்னும் பெருகிவிட்டது. हालेलुया। அல்லேலூயா. प्रभु का आगमन में देरी हो रहा है। கர்த்தருடைய வருகையில தாமதம் ஏற்படுகிறது. देरी हो रहा है।
அது தாமதமாகிறது. तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? அப்படியானால் நம்முடைய விசுவாசம் என்ன ஆக வேண்டும்? और मजबूत होना चाहिए, இன்னும் பலப்பட வேண்டும். हालेलुया ஹalleluya हालेलुया हालेलुया. हमारा विश्वास और क्या होना चाहिए? நம்முடைய விசுவாசமானது இன்னும் என்ன ஆக வேண்டும்? और मजबूत होना चाहिए. மேலும் பலப்பட வேண்டும். हमारा विश्वास को मजबूत करने के लिए நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவதற்காக हमको किधर आना है? நாம் எங்கு வர வேண்டும்? कलीसिया में आना है. நாம் சபைக்கு வர வேண்டும். क्यों? ஏன்? क्योंकि विश्वास कब आता है? ஏனென்றால் விசுவாசமானது எப்பொழுது வருகிறது? वचन को सुनने से आता है. வார்த்தையை கேட்பதினாலே விசுவாசம் जितना வருகிறது. आप वचन को सुनोगे எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வார்த்தையை கேட்பீர்களோ उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा. அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய விசுவாசமானது பெருகும். जितना आपका विश्वास बढ़ेगा எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய விசுவாசமானது பெருகுமோ उतना ही आप परमेश्वर के करीब जाएंगे. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேவனுக்கு சமீபமாக செல்லுவீர்கள். हालेलुया हालेलुया. अब्राहम और सारा ஆபிரகாமும் சாராளும் इतने बुजुर्ग होने के बाद में भी இவ்வளவு வயது முதிர்ந்தவர்களான போதிலும் उनको अगर बच्चा प्रभु दे सकता है तो அவர்களுக்கு குழந்தையை தர கர்த்தரால் முடியுமானால் मुझे क्यों नहीं दे सकता? நமக்கு ஏன் அவர் தர முடியாது? आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा. உங்களுடைய விசுவாசத்துடைய அளவானது கூட வேண்டும். अब्राहम और सारा का खुदा हमारा प्रभु यीशु मसीह है. ஆபிரகாம் மற்றும் சாராளுடைய தேவன் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. हालेलुया हालेलुया. नबी कहता है தீர்க்கதரிசி சொல்றார், आपका जरूरत कुछ भी होने दो, உங்களுடைய தேவை எதுவாக இருந்தாலும் சரி, किसी भी प्रकार का जरूरत होने दो, எவ்விதமான தேவையாக இருந்தாலும் சரி, परमेश्वर ने आपके जरूरतों को पूरा करेगा करके शास्त्र लेख में वादा किया है. தேவன் உங்கள் தேவைகளை நிறைவு செய்வார் என்று இந்த வேதத்திலே வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. हालेलुया हालेलुया. और वो आपका जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अभी हमारे बीच में है. அவர் உங்கள் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்கு இப்பொழுதே நம் மத்தியில் இருக்கிறார். ये विश्वास हमारे अंदर आना இந்த चाहिए. விசுவாசம் நமக்குள் வர வேண்டும். हम लोग यहाँ जब एकत्रित होते हैं நாம் இங்கு ஒன்று கூடும்போது केवल हम ही नहीं, நாம் மட்டுமல்ல, हमसे पहले हमारा खुदा है. நமக்கு முன்பாக நம்முடைய தேவன் இங்கே இருக்கிறார். हालेलुया हालेलुया. तो आपका जो कुछ भी जरूरत होगा உங்களுடைய தேவை எதுவாக இருந்தாலும் சரி, उसका उपस्थिति इधर है परमेश्वर का. அந்த தேவனுடைய பிரசன்னமானது இந்த இடத்துல उस இருக்கிறது. परमेश्वर का आत्मा इस जगह में है. அந்த தேவனுடைய ஆவி இந்த இடத்துல இருக்கிறது. आप जो प्यास के साथ में आकर जिन चीज को आप ढूंढते हो நீங்கள் எந்த தாகத்தோடு வந்து எந்த காரியத்தை தேடுகிறீர்களோ वो आपको देने के लिए अभी मौजूद है. அதை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அவர் இந்த இடத்துல பிரசன்னராய் இருக்கிறார். हालेलुया हालेलुया. 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 आप उसके पास आने के समय में நீங்கள் அவரிடத்துல வரும்போது कभी कभी बारिश ज्यादा होने की वजह से बाढ़ आता है. ஒரு சில வேளைகளில் மழை அதிகமாக பெய்யும் பொழுது வெள்ளம் வருகிறது. उस बाढ़ में आप देखेगा तो அந்த வெள்ளத்திலே நீங்கள் பார்த்தால் बड़े बड़े झाड़ ऐसे ही बह के जाते हैं. பெரிய பெரிய மரங்கள் அப்படியே மிதந்து கொண்டு செல்லுகின்றன. बहुत सारे चीज आपको दिखेगा बहते जाने का. அந்த மிதந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய अनेक காரியங்கள் உங்களுக்கு காணப்படும். जिधर जिधर पानी घुसता है सब जगह का माल मत्ता को लेके चला जाता हूँ. எங்கெல்லாம் இந்த தண்ணீர் நுழைகிறதோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அதை அடித்து செல்லும். और वो बाहर में जाने वाला वो बहकर जाने वाले चीजें जो है அந்த வெள்ளத்திலே மிதந்து செல்லக்கூடிய இந்த காரியங்கள் उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं है. அதற்கு எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லை. वो पानी जिधर लेकर जाता उधर वो जाएगा. அந்த தண்ணீரானது அதை எங்கு கொண்டு செல்லுமோ அந்த இடத்திற்கு செல்லும். लेकिन ஆனால் वही पानी के ऊपर அதே தண்ணீரின் மேல் अगर एक नाव होगा, ஒரு படகு இருந்தால், उस नाव को चलाने वाला होगा, அந்த படகை ஓட்டக்கூடியவன் இருந்தால், उस नाव में आप जाकर बैठेंगे, அந்த படகுல நீங்கள் போய் அமர்ந்தால், उस नाव को चलाने वाला बराबर सेफली आपको जिस स्थान पर पहुंचने का वहां ले जाकर पहुंचा அந்த देगा. படகை ஓட்டக்கூடியவன் சரியாக பாதுகாப்பாக எந்த இடத்துல உங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டுமோ हालेलुया. அந்த கொண்டு போய் சேர்ப்பான். हालेलुया हालेलुया. 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 माझा नावाडी क्रिस्त आहे. என்னுடைய படைகளில் கிறிஸ்து இருக்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. मुझे कोई चिंता नहीं, எனக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை, मुझे कोई डर नहीं. எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் இல்லை. आप कलीसिया में इसलिए आप एक मकसद के साथ में. நீங்கள் சபைக்கு விதமாக வாருங்கள் ஒரு நோக்கத்தோடு. हालेलुया. हालेलुया. तो वो बाहर में बहकर जाने वाला उस लकड़ी के मालिक बताओ. அந்த வெள்ளத்துல வந்து செல்லக்கூடிய அந்த பொருட்களை போல நீங்கள் வராதீர்கள். मेरी शब्द नहीं है, नबी ने जो बोला उसको मैं बता रहा இது हूं. நான் என்னுடைய வார்த்தையை சொல்லவில்லை, தீர்க்கதரிசி சொன்ன அதே வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். आप एक मकसद के साथ में जब आते हैं, நீங்கள் ஒரு நோக்கத்தோடு வரும்பொழுது उस मकसद को पूरा कर देने के लिए प्रभु हमारे बीच में मौजूद அந்த है. நோக்கத்தை நிறைவேற்றி தருவதற்கு கர்த்தர் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். हालेलुया. 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 किसी भी प्रकार का बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती. எந்த விதமான வியாதியும் உங்களை எதுவுமே செய்ய முடியாது. मैं बोल सकता हूं? ஆமென்.
हालेलुया। அல்லேலூயா. हर तरह का बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। எல்லா விதமான வியாதிகளையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சுமந்து கொண்டார். इस संदेश में இந்த செய்தியில एक ही दिन में ஒரே நாளில 25,000 लोगों को प्रभु ने चंगा किया। 25,000 பேர்களை கர்த்தர் குணமாக்கினார். हालेलुया। அல்லேலூயா. कितने हजार लोगों को? எத்தனை ஆயிரம் பேர்களை? 25,000 लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। 25,000 நபர்களை தேவன் குணமாக்கினார். अफ्रीका के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में नबी इसमें बात करता है। ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த அந்த சம்பவத்தை தீர்க்கதரிசி இதிலே குறிப்பிடுகிறார். बोलता है कि एक ही समय में ஒரே நேரத்தில் 25,000 लोगों के ऊपर 25,000 பேர்களின் மேல் वो चंगाई का सामर्थ उतरा। அந்த சுகமளிக்கும் வல்லமையானது இறங்கியது. दूसरा दिन அடுத்த நாள் மறுநாள் 7 बड़ा बड़ा ट्रक भर के 7 பெரிய பெரிய அந்த லாரிகளிலே 7 बड़ा बड़ा ट्रक भर के 7 பெரிய பெரிய லாரிகளிலே நிரப்பி व्हील चेयर्स, அந்த வீழ்ச்சி சக்கர நாற்காலி, पैसा की அந்த கக்க தண்டங்கள் इसको सब लोड करके लेके அதையெல்லாம் ஏற்றி சென்றார்கள். वहां का मेयर प्रणब को बुला के बता रहा है, देखिए कल का मीटिंग के बाद कितने लोग अपना अपना चीज को सब छोड़ के गए थे। அங்கே உள்ள மேயர் பிரணாமை அழைத்து காண்பிக்கிறார். பாருங்கள், நேற்றைய கூட்டத்திற்கு பின்னர் எத்தனை ஜனங்கள் தங்களுடைய அந்த பொருட்களை விதமாக விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்று. हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. क्या वो केवल प्रणब का समय का खुदा है क्या? அவர் அந்த பிரணாம் காலத்துக்கு மட்டும் தேவனா? हाँ, परमेश्वर का शास्त्र में कहता है यीशु मसीह कल और आज युगानुग के लिए एक सा परमेश्वर है। தேவனுடைய பரிசுத்த வேதம் விவிதமாக சொல்லுகிறது, அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में वो काम को वो कर सकता है तो आज भी वो कर सकता है। நாட்களில் அந்த கிரியைகளை அவரால் செய்ய முடியுமானால் இன்றும் அதை செய்ய முடியும். तो हम कलीसिया में आने के समय में அப்படியானால் நாம் சபைக்கு வரும் பொழுது मकसद के साथ ஒரு நோக்கத்தோடு வர வேண்டும். विश्वास से बढ़ते हुए விசுவாசத்தினாலே நிரம்பினவர்களால் प्रभु के चाहत के साथ கர்த்தருடைய அந்த தாகத்தோடு हम लोग यहाँ आना चाहिए। நாம் இந்த இடத்துல வர வேண்டும். हम जब प्यास के साथ में आएंगे நாம் தாகத்தோடு வந்தால் हमारा प्यास को बुझाने वाला वो है, நம்முடைய தாகத்தை தணிக்கக்கூடியவர் அவர். नहीं केवल अटेंडेंस लावायचे आपल्याला ऐसा இல்லை, है तो வெறும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு விட்டு வருவோம் என்று வந்தால் कुछ नहीं पा सकते, ஒன்றையுமே நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. कुछ नहीं पा सकते प्रियो। எதையுமே பிரியமானவர்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள एक முடியாது. सोल्जर यीशु मसीह को टच किया ஒரு போர் ஜவான் இயேசு கிறிஸ்துவை தொட்டான், तो कुछ नहीं मिला, அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கவில்லை. लेकिन एक 12 साल से लव देने वाली स्त्री ஆனால் 12 ஆண்டுகளாக பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீ टच किया, அவரை தொட்டாள். हालेलुया, அல்லேலூயா. और मसीह के अंदर से सामर्थ उसके अंदर पास हुआ, கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்து வல்லமையானது அவளுக்குள் கடந்து சென்றது. हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அல்லேலூயா. उस मसीह के अंदर से जो सामर्थ पास हुआ அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்து எந்த வல்லமையானது புறப்பட்டதோ वो सामर्थ अभी हमारे बीच में है। ஆமென். அந்த வல்லமை இப்பொழுதும் நம் மத்தியில் இருக்கிறது. आप लोग महसूस कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, நீங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ ஆனால் இதை நான் वो விசுவாசிக்கிறேன். खुदा इधर है, அந்த தேவன் இங்கே இருக்கிறார். वो खुदा आज भी जिंदा है, ஆமென். அந்த தேவன் என்றும் ஜீவனுள்ளவராக कल இருக்கிறார். और आज युगानुग एक सा परमेश्वर அவர் है। நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார். इसलिए वो कहता है कि तू उसके पास आने के समय में ஆகவே அவர் சொல்கிறார், நீ அவரிடத்தில் வரும் பொழுது उस पहाड़ पे यहाँ वहाँ टहलने वाले उस लकड़ी के मानिंद बताओ, வெளியே அங்கும் இங்கும் இருந்து செல்லக்கூடிய அந்த பொருட்களைப் போல நீங்கள் வர வேண்டாம். आप एक मकसद के साथ में आओ। நீங்கள் ஒரு நோக்கத்தோடு வாருங்கள். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. कहता है आप इस दुनिया के पाप से बाहर आते हुए इधर आओ, நீங்கள் இந்த உலகத்தின் பாவங்களில் இருந்து விலகினவர்களாக இங்கே வாருங்கள். अविश्वास से अलग हुए उस स्थिति में आप इस जगह में आओ, அவிசுவாசத்தில் இருந்து வேறு பிரித்தவர்களாக இந்த இடத்துக்கு வாருங்கள். आपका माइंड में से संदेह को निकाल दो, உங்களுடைய சிந்தையிலிருந்து அந்த சந்தேகத்தை அப்புறப்படுத்தி போடுங்கள். हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। आपका माइंड में संदेह आने के लिए मत दो, உங்களுடைய சிந்தையிலே சந்தேகம் வருவதற்கு இடம் தராதிருங்கள். अविश्वास आने के लिए जगह मत दो, அவிசுவாசம் வருவதற்கு இடம் கொடாதிருங்கள். हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एक निर्णय लेते हुए आप जब आते हैं இப்படி ஒரு தீர்மானம் செய்து நீங்கள் வந்தால் वो चट्टान அந்த கண்மலை
हमारे बीच में है। அது நம் மத்தியிலே இருக்கிறது. जो चट्टान इस्राएलियों का प्यास को बुझाया, எந்த கண்மலையானது இஸ்ரவேலர்களுடைய தாகத்தை தணித்ததோ वो चट्टान हमारे बीच में है। அதே கண்மலை இன்று நம் மத்தியிலும் இருக்கிறது. जो चट्टान इस्राएलियों को खिलाया, எந்த கண்மலையானது இஸ்ரவேலர்களை போஷிப்பித்ததோ वो चट्टान हमारे बीच में है। அந்த கண்மலை இன்று நம் மத்தியிலே இருக்கிறது. कहता है अविश्वास को छोड़कर तुम आने के बाद, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், அவிசுவாசத்தை விட்டுவிட்டு நீங்கள் வந்த பின்னர், संदेह को छोड़कर तुम आने के बाद, சந்தேகத்தை விட்டுவிட்டு வந்த பின்னர், संसार का पाप को तुम छोड़कर आने के बाद, உலகத்தின் பாவத்தை விட்டுவிட்டு வந்த பின்னர், कोई भी रोग तुमको पकड़कर नहीं रख सकता। எந்த ஒரு வியாதியும் உங்களை பிடித்து வைத்திருக்க முடியாது. हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அல்லேலூயா. और बोलता है कि மேலும் சொல்கிறார், मरण भी आपको पकड़ नहीं सकता। மரணத்தாலும் உங்களை பிடிக்க முடியாது. आमेन, हालेलुया। அல்லேலூயா. मरण भी आपको पकड़कर नहीं रख सकता। மரணமும் உங்களை பிடித்து வைக்க முடியாது. ये मेरी आवाज नहीं है, नबी का आवाज। இது என்னுடைய வார்த்தை அல்ல, இது தீர்க்கதரிசியினுடைய வார்த்தை. बोलता है, அவர் சொல்லுகிறார், क्या तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा करके मैंने नहीं कहा। நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று நான் சொல்லவில்லையா? लाजरस के कब्र के पास चला गया லாசருடைய परमेश्वर, அருகிலே தேவன் சென்றார். वहां जाकर खड़े होने के बाद அங்கே போய் நின்ற பின்னர் बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। அவர் சொன்னார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். इस दुनिया की सारी किताबें आपको मरण तक ही लेकर जाता है प्रियो। இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புத்தகங்களும் மரண வரையிலுமே உங்களை கொண்டு செல்கிறது. हमारे पास जो किताब है वो मरण के बाद में भी हमें अगुवाई करके लेकर जाता है। ஆனால் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தகமோ அந்த மரணத்திற்கு பின்னரும் நம்மை வழிநடத்தி செல்கிறது. हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ஏனென்றால் इस पुस्तक का लेखक जो है, இந்த புத்தகத்தினுடைய எழுத்தாளர், ये मरण को जीता हुआ लेखक है। ஆமென், இவர் மரணத்தை ஜெயித்த எழுத்தாளர். हालेलुया, அல்லேலூயா. कब्र को जीता हुआ लेखक है ये। கல்லறையை ஜெயித்த எழுத்தாளர் இவர். हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, लाजरस के कब्र के पास आकर லாசருவின் கல்லறை அருகே வந்து நின்று बोला है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन। சொன்னார், நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். दोनों बेंगलोर बोलता हो पालक साहब अभी विश्वास दर्ज ரெண்டு இரண்டு சகோதரர்கள் சொல்கிறார்கள், ஆம் பாஸ்டர் ஐயா, நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். कब्र के सामने चला गया। கல்லறைக்கு முன்பாக போய் நின்று கொண்டார்கள். प्रभु ने बोला पत्थर हटा दो। கர்த்தர் சொன்னார், இந்த கல்லை அப்புறப்படுத்துங்கள். अभी माता बोलती है प्रभु अभी तो पास आएगा। மார்த்தா சொல்கிறார், கர்த்தாவே நாருமே. किधर की है विश्वास? அவர்கள் எங்கே விசுவாசித்தால்? प्रभु बोलता पत्थर हटाओ। கர்த்தர் சொல்கிறார், கல்லை அப்புறப்படுத்துங்கள். माता बोलती है बदबू यही। மார்த்தா சொல்கிறாள், அந்த நாற்றம் வருமே. प्रभु ने बोला मैंने बोला था ना। கர்த்தர் சொன்னார், நான் உனக்கு சொல்லவில்லையா? तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று लाजरस के कब्र के सामने खड़ा रहकर லாசருவின் கல்லறைக்கு முன்பாக நின்று प्रभु ने कहा लाजरस बाहर आ। கர்த்தர் சொன்னார், லாசருவே வெளியே வா. हालेलुया, அல்லேலூயா. लाजरस अंदर इंतजार में है। லாசரு உள்ளே எதிர்பார்த்தோடு காத்து கொண்டிருந்தான். उसको मालूम है ये मेरा दोस्त आएगा और मेरे को बाहर निकालेगा। அவனுக்கு தெரியும், என்னுடைய நண்பர் வருவார், அவர் என்னை வெளியே கொண்டு வருவார் என்று. हालेलुया, அல்லேலூயா. बाइबल बोलता है ना उसको बहुत चाहता था प्रभु करके बोलता है। வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா, கர்த்தர் அவனை மிகவும் நேசித்தார் என்று. हालेलुया, அல்லேலூயா. वो जैसा प्रभु का आवाज आया அந்த கர்த்தருடைய அந்த சத்தம் வந்த உடனே वैसे ही लाजरस बाहर आए। லாசரு வெளியே வந்து விட்டான். हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलूया, हालेलूया। यहाँ नबी कहता है தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், आपका विश्वास உங்களுடைய விசுவாசம் मरण के ऊपर जय पाएगा। அது மரணத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்ளும். आपका विश्वास உங்களுடைய விசுவாசமானது वो पाप के ऊपर जय पाएगा। பாவத்தின் மேல் ஜெயம் கொள்ளும். आपका विश्वास உங்களுடைய விசுவாசமானது वो बीमारी के ऊपर जय पाएगा। வியாதியின் மேல் ஜெயம் கொள்ளும். आपका विश्वास உங்களுடைய விசுவாசம் चिंताओं के ऊपर जय पाएगा। கவலைகளின் மேல் ஜெயம் கொள்ளும். हालेलुया, அல்லேலூயா. बहुत लोग चिंता करते हैं। அநேகர் கவலை கொள்ளுகிறார்கள். प्रभु बोलता है तुम्हारी चिंता को मेरे ऊपर डाल दो। கர்த்தர் சொல்கிறார், உங்களுடைய கவலைகளை என் மேல் போட்டு விடுங்கள். वो हमारे बारे में पूछताछ करने वाला है। அவர் நம்மை குறித்து விசாரிக்கிற தேவனாக आपका இருக்கிறார். विश्वास आपके चिंता के ऊपर जय पाता है।
உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களுடைய அந்த கவலைகளின் மேல் ஜெயம் கொள்ளுகிறது. आपका विश्वास सारे गड़बड़ी के ऊपर जय पाता है. உங்களுடைய விசுவாசமானது எல்லா குழப்பங்களின் மேலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறது. क्योंकि आपका विश्वास ही ये संसार को जीत सकता है. ஏனென்றால் இந்த உங்களுடைய விசுவாசமே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கும். हालेलुया 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 हालेलुया. शास्त्र ले कहता है, வேதம் சொல்கிறது, मत्ती रचित सुसमाचार மத்தேயு எழுதிய சுவிசேஷம் 21वां अध्याय 21வது அதிகாரம் 22वां वचन को पढ़ेंगे. 22வது வசனத்தை படியுங்கள். மேலும் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் ஜெபத்திலே எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை எல்லாம் பெறுவீர்கள் என்றார். और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा. जो कुछ तो प्रार्थना में मांगोगे நீங்கள் ஜெபத்திலே எதையெல்லாம் கேட்பீர்களோ वो सब तुमको क्या किया जाएगा? அவையெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? दिया जाएगा. கொடுக்கப்படும். हालेलुया. हालेलुया. ये वचन के ऊपर இந்த வசனத்தின் மேலே कितना टका विश्वास आना चाहिए अपना? உங்களுக்கு எத்தனை சதவீத விசுவாசம் வர வேண்டும்? कितना टका? எத்தனை சதவீதம்? 100% आना चाहिए. 100% வர வேண்டும். वो 100% विश्वास जब आता है 100% விசுவாசமானது வரும் பொழுது आप जो भी मानते हैं उसे प्रभु देता है. நீங்கள் எதை கேட்டாலும் அதை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. शास्त्र ले क्या सिखाता है? வேதமானது என்ன போதிக்கிறது? आप जो कुछ भी विश्वास के साथ में मांगोगे நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் எதை கேட்டாலும் वो आपको मिलेगा. அவைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். मिलेगा बोलने से கிடைக்கும் என்று சொன்னால் मिलेगा. அது கிடைக்கும். हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन कहता है, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்கிறது, तुम लोग जो कुछ भी विश्वास से मानते हो நீங்கள் விசுவாசத்தோடு எதையெல்லாம் கேட்பீர்களோ वो मिल गया करके तुम विश्वास करो. அதை பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று விசுவாசியுங்கள். हालेलुया. हालेलुया. जब हम मिल गया करके विश्वास करते हैं பெற்றுக் கொண்டோம் என்று நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது प्रभु को देना ही देना. அது கர்த்தருக்கு அதை கொடுக்கத்தான் வேண்டும். हालेलुया. हालेलुया. एक बार मैंने ऐसा चर्च में गवाही दिया. ஒரு முறை நான் சபையிலே விதமாக சாட்சி கொடுத்தேன். गवाही के टाइम पे जाके खड़ा हो गया. அந்த சாட்சி நேரத்திலே நான் போய் நின்று கொண்டேன். भाई किराए के घर पे रहता है, நான் வாடகை வீட்டிலே இருந்து கொண்டிருந்தேன். लेकिन प्रभु ने मुझे प्रेरणा किया तुम जाके गवाही दो. ஆனால் கர்த்தர் என்னை விதமாக ஏவினார், நீ போய் சாட்சி கொடு என்று. भाई जाके गवाही दिया. நான் போய் சாட்சி கொடுத்தேன். प्रभु ने मुझे घर दिया खुद का, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद. கர்த்தர் எனக்கு சொந்த வீட்டை கொடுத்தார், அதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ब्रदर भी थे उधर मैं गवाही देने के टाइम. நான் சாட்சி கொடுக்கும் பொழுது சகோதரன் அங்கே இருந்தார். वो गवाही देके அந்த சாட்சியை கொடுத்து कुछ महीने के बाद சில மாதங்களுக்கு பின்னர் प्रभु मुझे खुद का घर दिया. கர்த்தர் எனக்கு சொந்த வீட்டை கொடுத்தார். हालेलुया. 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 तो प्रभु ने जो कुछ भी प्रतिज्ञा किया है கர்த்தர் என்னென்ன வாக்குத்தத்தத்தை எல்லாம் செய்திருக்கிறாரோ वो हमको देना ही देना है. அதை அவர் நமக்கு கொடுக்கத்தான் வேண்டும். उसको पाने के लिए அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு हमको विश्वास में निरंतर बने रहना. நாம் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि ஏனென்றால் हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं. நாம் தேவனுடைய குமாரரும் குமாரத்தியுமாய் இருக்கிறோம். हालेलुया. हालेलुया. யோሐன்னா पहला अध्याय 12वां वचन पढ़ो, क्या लिखता है? யோவான் முதல் அதிகாரம் 12வது வசனத்தை படியுங்கள். என்ன எழுதப்படுகிறது? அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं. हाँ देख लेना, பாருங்கள், जितने भी लोग எத்தனை பேர்கள் उसके नाम पर विश्वास करता है, அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறார்களோ हम लोग நாம் उस नाम के अंदर है. அந்த நாமத்திற்குள்ளாக இருக்கிறோம். हालेलुया. हालेलुया. जो नाम आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर இந்த வானத்தின் கீழே பூமியின் மேலே उद्धार के लिए दिया गया नाम, ரட்சிப்பிற்காக கொடுக்கப்பட்ட நாமம் वो प्रभु यीशु मसीह का नाम, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். उस नाम को हम विश्वास அந்த करते हैं. நாமத்தை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். हमें वो बेटा और बेटियां बनाया है. நம்மை அவர் குமாரரும் குமாரத்தியுமாக ஆக்கி இருக்கிறார். कहने के समय पर कहता है தீர்க்கதரிசி விதமாக சொல்லுகிறார், विश्वास जो है விசுவாசமானது एक जय का शूरवीर है करके बोलता है. அது ஒரு ஜெய வீரனாக இருக்கிறது என்று. हालेलुया. हालेलुया. और विश्वास जो है விசுவாசமானது वो जय पाने वाला है करके बोलता है. அது ஜெயம் பெறுவதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். और वो किसी के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं लेगा. எதனோடும் அது ஒத்து போகாது. कोई कोई लोग बोलता है ना, ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா, देखो कितना भक्ति में है,
वो कितना भक्ति में है, பாருங்கள் அவங்க எவ்வளவு பக்தியோடு இருக்கிறார்கள். लेकिन उनको बीमारी आया वो ठीक नहीं हुआ. ஆனாலும் அவருக்கு வியாதி வந்தது, அது குணமாகவில்லை. अभी ये भी बीमार है. இப்பொழுது இவரும் வியாதியா இருக்கிறார். ये एक्चुअली ये विश्वास के साथ में प्रभु के साथ में लड़ना चाहिए, இவர் விசுவாசத்துல கர்த்தரோடு போராட வேண்டும். लेकिन ये उसके पास देखकर ये कॉम्प्रोमाइज करा के ले रहा है. ஆனால் அவரோடத்துல பேசி அவரை பார்த்து இவரும் அவரோடு ஒத்து போகிறார். देखो उसको बीमारी ठीक हुआ क्या? பாருங்க, அவருக்கு வியாதி குணமானதா? नहीं हुआ. குணமாகவில்லை. तो मेरे को भी नहीं हुआ. அப்படியானால் எனக்கும் ஆகாது. ऐसा नहीं है. அப்படி அல்ல. उसका बुलावट अलग है, तुम्हारा बुलावट अलग है. அவருடைய அழைப்பு வேறு, உன்னுடைய அழைப்பு வேறு. हर एक को एक एक मकसद से प्रभु ने बुलाया है. ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஒவ்வொரு நோக்கத்தோடு அழைத்திருக்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. उसको चंगाई मिले या नहीं मिले उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे से प्रभु ने वादा किया मैं तुझे चंगा करूंगा. அவருக்கு சுகம் கிடைத்தாலும் சரி கிடைக்காவிட்டாலும் சரி அதை குறித்து எனக்கு ஒன்றுமில்லை. ஆனால் கர்த்தர் எனக்கு விதமாக வாக்களித்திருக்கிறார், நான் உன்னை சுகமாக்குவேன் என்று. हालेलुया. 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 क्योंकि नबी कहता है विश्वास एक जय है. ஏனென்றால் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், விசுவாசமானது ஒரு ஜெயமாக और இருக்கிறது. विश्वास जो है जय पाकर उसको अपने आधीन में ले लेना. அந்த விசுவாசத்தின் மூலமாக நீங்கள் ஜெயத்தை பெற்று அதை உங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். हालेलुया. हालेलुया. ये संसार का सारे पापों के ऊपर हम लोग जय पाने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया இந்த है. உலகத்தினுடைய எல்லா பாவங்களின் மேலும் ஜெயம் கொள்வதற்கு கர்த்தர் நம்மேல் கிருபை செய்திருக்கிறார். जब हम मसीह को छोड़कर दुनियादारी के अंदर थे, நாம் கிறிஸ்துவை விட்டு உலகத்தில் இருந்த பொழுது वो पाप हमारे ऊपर प्रभुता किया. அந்த பாவமானது நம்மேல் ஆளுகை செய்தது. हालेलुया. हालेलुया. जब हम दुनिया को छोड़कर मसीह के पास आए, நாம் உலகத்தை விட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தபோது अभी हम पाप के ऊपर प्रभुता करते हैं. இப்பொழுது நாம் பாவத்தின் மேல் ஆளுகை செய்கிறோம். क्योंकि हमारे ऊपर कौन प्रभुता कर रहा है? ஏனென்றால் நம்மேல் ஆளுகை செய்பவர் யார்? परमेश्वर प्रभुता कर रहा है. தேவன் தாமே நம்மேல் ஆளுகை செய்கிறார். पहला आप जो दारू पिए थे अभी आप पी नहीं सकते. முன்பு நீங்கள் மதுபான மருந்தினீர்கள், ஆனால் இப்பொழுது அருந்த முடியாது. क्यों नहीं पी सकते? ஏன் உங்களால் குடிக்க क्योंकि முடியாது? आप उसके ऊपर जय पाए हैं. ஏனென்றால் நீங்கள் அதன் மேல் ஜெயம் பெற்று पहले இருக்கிறீர்கள். आप धूम्रपान किए अभी आप नहीं कर सकते. முன்பு நீங்கள் புகைப்பிடித்தீர்கள், ஆனால் இப்பொழுது உங்களால் புகைப்பிடிக்க முடியாது. क्यों नहीं कर सकते? ஏன் பிடிக்க முடியாது? क्योंकि आप उसके ऊपर जय पाया है. ஏனென்றால் நீங்கள் அதன் மேல் ஜெயம் பெற்று இருக்கிறீர்கள். पहले आप झगड़ा करने वाले थे, முன்பு நீங்கள் சண்டை பிடிப்பவர்களாக இருந்தீர்கள், अभी आप झगड़ा नहीं कर सकते. இப்பொழுது உங்களால் சண்டை பிடிக்க முடியாது. क्योंकि आप उसके ऊपर जय पाए हैं. ஏனென்றால் நீங்கள் அதன் மேல் ஜெயம் பெற்று पहले இருக்கிறீர்கள். आप गाली देने वाले थे, முன்பு நீங்கள் திட்டுகிறவர்களாக இருந்தீர்கள், अभी आप गाली दे नहीं सकते. இப்பொழுது உங்களால் திட்ட முடியாது. क्योंकि आप उस चीज के ऊपर जय पाए हैं. ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த காரியத்தின் மேல் ஜெயம் பெற்று இருக்கிறீர்கள். हालेलुया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஹல்லேலூயா. एक जमाने में ये पाप हमारे ऊपर प्रभुता किया. ஒரு காலத்தில் இந்த பாவமானது நம்மேல் ஆளுகை செய்தது. अभी हमारे ऊपर पाप नहीं, இப்பொழுது நம்மேல் பாவம் அல்ல, प्रभु प्रभुता कर रहा है. கர்த்தரே நம்மேல் ஆளுகை செய்கிறார். हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभुता कर ஆமென். रहा है. நம்முடைய தேவன் நம்மேல் ஆளுகை செய்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. उस पाप के ऊपर हम जय पाकर அந்த பாவத்தின் மேல் நாம் ஜெயம் பெற்று उससे भी एक बड़ा स्थान में प्रभु हमें लेकर आया. அதை விட ஒரு பெரிய ஸ்தானத்திற்கு கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். दुनिया का कोई भी ताकत दोबारा हमको पाप के अंदर लेकर नहीं जा இந்த सकते. உலகத்தினுடைய எந்த ஒரு வல்லமையும் நம்மை மீண்டும் பாவத்திற்குள்ளாக வழிநடத்தி செல்ல முடியாது. कहने के समय पर कहता है, தீர்க்கதரிசி விதமாக சொல்லுகிறார், कौन पहला था? कौन पहला था? முதலில் இருந்தது எது? पापी पहला था या उद्धारकर्ता पहला था? பாவி முதலில் இருந்தானா அல்லது ரட்சகர் முதலில் இருந்தாரா? और नबी कहता है उद्धारकर्ता पहला था. தீர்க்கதரிசி சொல்றார், ரட்சகர் தான் முதலில் இருந்தார். हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि ஏனென்றால் वो पाप से भी बड़ा सामर्थ्यवान है. அவர் பாவத்தை விட அவர் பலசாலியாக இருக்கிறார். और उसके बाद में नबी कहता है कौन पहला था? அதற்கு பின்னர் தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், முன்னர் இருந்தது யார்? चंगाई देने वाला या बीमारी को देने वाला? சுகமளிப்பவரா அல்லது வியாதியை தருபவனா? कौन पहला था? முதலில் இருந்தவர் யார்? हालेलुया. हालेलुया. चंगाई देने वाला. சுகமளிப்பவர். हालेलुया. हालेलुया. इसके लिए वो हर बीमारी के ऊपर अपना सामर्थ्य को इस्तेमाल करके आपको बाहर लेकर आता है. ஆகவேதான் அவர் ஒவ்வொரு வியாதியின் மேலும் தன்னுடைய வல்லமையை பயன்படுத்தி உங்களை அதிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறார். वो हमारा खुदा चंगा करने वाला है. நம்முடைய தேவன் அவர் சுகமளிப்பவராக उस இருக்கிறார். बीमारी के ऊपर हमारे खुदा जय पाया है. அந்த வியாதியின் மேல் நம்முடைய தேவன் ஜெயம் பெற்று இருக்கிறார். हालेलुया. हालेलुया. वो बीमारी से भी அந்த வியாதியை விடவும் वो बीमारी को चंगा करने वाला हमारा मसीह बड़ा है. அந்த வியாதியை சுகமாக்கக்கூடிய நம்முடைய தேவன் பெரியவர். हालेलुया. 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 और ये विश्वास जो है மேலும் இந்த விசுவாசமானது शैतान के सारे श्राप के ऊपर जय पा सकता है. பிசாசுடைய எல்லா சாபத்தின் மேலும் அது ஜெயம் கொள்ள முடியும். हालेलुया. हालेलुया. नबी कहता है தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், विश्वास ही जय. விசுவாசமே ஜெயம். आज संडे क्लास का बच्चे लोगों का क्लास है.
இன்று குழந்தைகளுக்காக ஞாயிறு பள்ளி இருக்கிறது. इसलिए मैं इसी स्थान पर इसे समाप्त करता हूँ. ஆகவே நான் இதோடு முடித்து விடுகிறேன். अगले हफ्ते में इसको कंटिन्यू करेंगे. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் மீண்டும் அதை பார்க்கலாம். प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को இயேசு கிறிஸ்து நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். आइए